السلام علیکم دوستو، پشتو لرننگ کورس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم گرامر کا دوسرا پارٹ سیکھیں گے۔ گرامر سیکھنا ہر زبان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس زبان کے گرامر پر عبور حاصل کرنا آپ لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم گرامر کا دوسرا پارٹ شروع کریں گے۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ تو دوستو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسم کی قسمیں۔ بلحاظ تعداد اسم کی دو قسمیں ہیں، یعنی لحاظ کی تعداد سے اگر دیکھا جائے تو اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، واحد، جو کسی ایک چیز کا نام ہو، مثلا مانا۔ مانا کو پشتو میں سیب کہتے ہیں جو بریکٹ میں دیا ہوا ہے۔ نمبر دو، ونا۔ ونا پشتو میں درخت کو کہتے ہیں، وغیرہ۔ یعنی اسم کی قسمیں میں بلحاظ تعداد دو قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلا آتا ہے واحد۔ دوبارہ آپ لوگوں کو ریپیٹ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ واحد اسم کی وہ قسم ہے جو کسی ایک چیز کا نام ہو، یعنی یہ واحد وہ ہوتا ہے جو صرف ایک چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ مثلا مانا۔ مانا واحد ہے، مانا پشتو میں سیب کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ونا۔ ونا پشتو میں درخت کو کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر دو ہے جمع، جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے نام ہو۔ مثلا مانے۔ مانے جمع کو کہتے یعنی بہت سارے سیب۔ ونے بہت سارے درخت، جمع ہے۔ اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مانا لکھا ہوا ہے اور یہ واحد ہے، نیچے مانے لکھا ہوا ہے، یہ جمع ہے۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ونا لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے نا واحد ہے، نیچے ونے لکھا ہوا ہے، یہ جمع ہے۔ جمع اسم کی وہ قسم ہے جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے نام کو ظاہر کرے۔ عربی زبان میں واحد جمع کے علاوہ بلحاظ تعداد اسم کی تیسری قسم بھی ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں۔ پشتو زبان میں عربی کے تثنیے کے چند الفاظ مروج ہیں، مثلا فریقین، والدین، طرفین وغیرہ، مگر پشتو زبان میں اسے بھی جمع ہی کہتے ہیں کیونکہ پشتو زبان میں تثنیہ نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ جتنی چیزیں یا چیزوں کے نام ہو انہیں جمع ہی کہتے ہیں۔ اسماء جنس، مثلا اوبا۔ اوبا پشتو میں پانی کو کہا جاتا ہے۔ بریکٹ میں جو دیا ہوا ہے یہ اردو میننگ ہے، اوبا مطلب پانی۔ مالوچ یعنی کہ روئی۔ روئی کو پشتو میں مالوچ کہتے ہیں۔ رانجھا۔ رانجھا کا مطلب ہے سرما، یعنی سرما کو پشتو میں رانجھا کہتے ہیں، رانجھا۔ غنم۔ غنم گندم کو کہا جاتا ہے، غنم۔ واخہ۔ واخہ گھاس کو کہتے ہیں، گھاس مطلب واخہ۔ ماستہ، دہی۔ ویختہ۔ ویختہ بال کو کہتے ہیں۔ پئی۔ پئی دودھ کو کہتے ہیں اور اسے شدے بھی کہہ سکتے ہیں، وغیرہ جمع ہی استعمال ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے اسماء مذکر کی جمع بنانے کے طریقے۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا آتا ہے جس اسم مذکر کے آخر میں بڑی یہ ہو تو جمع بناتے وقت چھوٹی یہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا سڑے۔ سڑے پشتو میں آدمی یا پھر مرد کو کہا جاتا ہے، اور اگر اسی کا ہم جمع بنائے سڑی، بہت سے آدمی یا پھر بہت سے مرد۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ جو سڑے کا لفظ ہے یعنی پشتو میں سڑے مرد کو کہا جاتا ہے تو اس کے آخر میں بڑی یہ ہے، تو اس کو اگر ہم جمع بناتے
तो लास्ट में बड़ी ए के बजाय छोटी ए में तब्दील कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जमा में तब्दील हो जाती है। यानी सड़े एक आदमी, वाहिद मर्द या फिर वाहिद आदमी की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इसे जमा बनाते हैं तो आखिर में बड़ी ए को हटाकर छोटी ए लगा दिया जाता है, उससे फिर ये जमा बन जाता है, बहुत से आदमी या फिर मर्द। और इसी तरह इसके और भी बहुत सारी मिसाल है, जैसे स्पे पश्तो में कुत्ते को कहते हैं, स्पे की जमा है स्पी। लरगे लकड़ी को कहा जाता है, लरगी लकड़ियाँ जमा। मलगरे दोस्त वाहिद, मलगरी जमा बहुत से दोस्त। लख्ते नाली वाहिद है ये, लख्ती नालियाँ। ज़ल्मे जवान वाहिद है ये, ज़ल्मी बहुत से जवान वगैरह। यहाँ पर अगर आप एक मर्तबा इस पर गौर करें तो स्पे पश्तो में कुत्ते को कहते हैं, स्पे वाहिद है जिसके लास्ट में बड़ी ये आ रही है, और स्पी जमा है जिसके लास्ट में छोटी ये आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह लरगे लकड़ी वाहिद है, इसके लास्ट में बड़ी ये है, लरगी जमा है, लकड़ियाँ बहुत सारे। मलगरे एक वाहिद मलगरे की बात हो रही है तो लास्ट में देखो ये आ रहा है, लेकिन अगर इसी को हम जमा बनाते हैं मलगरी तो बहुत से दोस्त। लख्ते वाहिद एक नाली की बात हो रहा है, लख्ती नालियाँ बहुत सारी नालियों की बात हो रही है। ज़ल्मे जवान वाहिद, ज़ल्मी बहुत से जवान वगैरह। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अस्माए मुज़क्कर की जमा बनाने के जो तरीके उसमें सबसे पहला तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर फिर भी इसमें कुछ परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा नंबर पर आता है जिस इस्म मुज़क्कर के आखिर में ये हो तो जमा बनाते वक्त उसके आखिर में अलीफ और नून बढ़ा दिया जाता है। मसलन चरसी, ये वाहिद एक चरसी है तो पश्तो में कहेंगे चरसियान, यानी यहाँ पर अलिफ और नून का इजाफा हुआ है, बहुत से चरसी। दोबी वाहिद एक दोबी है तो पश्तो में दोबी कहेंगे। दोबियान बहुत से दोबी। फौजी फौजी यानी फौजी पश्तो में फौजी को कहते हैं। फौजियान बहुत से फौजी। दर्जी वाहिद एक दर्जी। दर्जियान बहुत से दर्जी वगैरह। यहाँ पर आप लोग जरा गौर कीजिएगा, जैसे सबसे पहला लफ्ज है चरसी, इसके आखिर में छोटी ये आ रहा है, ये वाहिद है चरसी। लेकिन अगर इसी का हम जमा बनाते तो लास्ट में अलीफ और नून का इजाफा करते हैं तब जाके ये जमा बन जाते हैं, जैसे कि चरसियान बहुत से चरसी। नेक्स्ट है दोबी, इसी का भी बिल्कुल इसी तरह मिसाल, इसके लास्ट में छोटी ये है, और दोबियान अलिफ और नून का इजाफा किया हुआ है, बहुत से दोबी। फौजी वाहिद एक फौजी है। फौजियान बहुत से फौजी। दर्जी एक दर्जी है। दर्जियान बहुत से दर्जी है वगैरह वगैरह। नंबर 3 में आता है हमारे पास जिस इस्म मुज़क्किर के आखिर में अलीफ वाव या हे हो तो जमा बनाते वक्त उसके आखिर में गान बढ़ा दिया जाता है। मसलन बाबा, बाबा को पश्तो में बाबा कहते, तो उर्दू में भी बाबा ही कहते। बाबागान, बाबागान बाबा की जमा है। बूढ़ा, बूढ़ा पश्तो में बूढ़े को कहते हैं। वाहिद एक बूढ़ा होगा उसे कहेंगे बूढ़ा। बूढ़ागान बूढ़े। संडा, संडा भैंसा को कहते, वाहिद एक भैंसा संडा। संडागान भैंसे। शादो बंदर, वाहिद एक बंदर। शादोगान बहुत से बंदर। आलू एक आलू, वाहिद आलू की बात हो रही है। आलूगान बहुत से आलू। मेलू रीछ, वाहिद एक रीछ की बात हो रही है। मेलुगान बहुत से रीछ यानी जमा है। सादा, सादा को पश्तो में सादा कहते। सादागान सादे लोग, बहुत सारे लोग। शोदा बेवकूफ,
वाहिद एक बेवकूफ़। शोदागान बहुत से बेवकूफ़ यानी जमा है। शहजादा शाहजादा एक वाहिद शहजादे की बात हो रही है। शाहजादगान शहजादे यानी जमा है बहुत सारे। मुझे उम्मीद है ये तीसरा तरीका भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये भी कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, बस जिस इसम मुज़क्कर के आखिर में अलीफ वाव या है हो तो जमा बनाते वक्त उसके आखिर में गान बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों के सामने मिसालें दिए हुए मैंने, इन मिसालों को आप देखकर अपनी पश्तो ग्रामर को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये था ग्रामर का दूसरा पार्ट जो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी तरह से भी मसला या परेशानी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।